الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh Taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizning uchun qadrli ati-anilarimizdan da, abi va boylarimizdan da, bola aniqlarimizdan ham o'zimizdan da suyukliroq ham yaqinroq bo'lgan Allohning elchisi payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh Taolaning salami ham salavati bo'lsin. Shulay onun yo'lin davom etuvchi, onun yanında ona tayanish, ona tirak bo'lgan, onun oilasine, onun xotinlarına, onun qizlarına, onun sahabai kiramlarına da Allah'ın selamı ham salavati bo'lsa edi. Aziz kardeşlerim, еңілік o'zimni, onlarısın sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taolaga taqvo bo'ling'iz. Allohning əmrlərini o'tagiz, onun haramlarından yiroq bo'ling'iz. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Kerim'de aytdi: "Ya eyyuhellezina amanu taqullah haqqa tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman keltirgan bandalar, Alloh Taolaga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Ham musulmon bo'lmagan holda, o'zingizning musulmonligingizni tuzatmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlanig'iz dedi. Allah Taala şulay Fatir surəsinin 29-30 ayətlərində aytır: "İnnellezîne yetlûne kitâballah ve aqâmus-salâte ve enfaqû mimmâ razaqnâhum sirran ve alâniyeh yercûne ticâreten len tebur. Liyuwaffiyahum ujûrahum ve yezîdahum min fadlih innehu g'afurun shakur." Allah Taala aytadi, dirishlikda kimlar Allohning kitobini o'qiylar. Yatluna kitaballoh, ya'ni oyat orti oyat Allohning kitobini o'qiylar deydi. Namozlarini turg'izalar, ham yashirin holda ko'rsatib da alar Alloh Taala yo'lida o'zlarining mollaridan ilish chiqaralar, sadaqalarini beralar, zakatlarini to'laylar. Mana shu ish amalni da boshqaruvchilar, Allohning kitobini o'quvchilar, namozlarini turg'izuvchilar ham sadaqalarini, zakatlarini beruvchilar narsa umid etalar. Alar yarjuna tijaratan lan tabur. Alar Alloh Taala bilan savdo etalar. Ham bu savdodi lan tabur, ul foydasiz bo'lmasqa mumkin tugildi. Aның faydası bulaşaktı. Aның şuşu sevdeni kılgan, yani Allah'ın kitabını okuşular, namazların tırgızışılar, hem Allah birgen mallardan ölüşün çıkarışılardı, alar mının faydasın hiç şiksiz tabaşaklardı, hiç şiksiz kureşeklerdi. Hem Allah Teala ite liyuwaffiyahum ujurahum ve yazidahum min fadlih. Allah alarga ecirlerin bire, ecir savapların arttıra, hem özünün faziletinden arttırıp bire, özünün rahmetinden arttırıp bire. Çünkü ol gafu ituşu hem şükür ituşu dey. Gafu itu bilen şükür itu birge kildi. Allah günahlarımızını kişire, kılgan izgiliklerimiz sebeple, okugan Kur'an ayetleri sebeple, okugan namazlarımız, bergen sadakalarımız sebeple Allah günahlarımızını kişire, hem Allah şükür ituşu. Ol bizge kılgan işimizni arttırıp qaytara şükür yüzünden. Allah Teala, aziz kardeşlerim, bizlerge şiksiz rahmeti ile Kur'an ümmeti bulurga nasip eyledi. Rabbim Allah Kur'an bilen o'zining kishilikka bo'lgan bar kitoblarini tamom qildi.
Коръәнне үзенең ахыр илчесенә, ахыр дине белән иңдерде. Коръән Аллаһының мәңгелек мөрәҗәгате, рисаләсе булды. Аның һәр даим буыннан буынга күчеп килә торган мөгъҗизасы, бетмәс мөгъҗизасы һәм шиксез рәхмәтедер. Коръән китапларның иң хәерлесе, иң хәерле илчегә, иң хәерле өммәткә иңде. Коръән иңгән гасыр, ул гасырлар иң бәрәкәтле, иң хәерле гасырлар булды. Коръән иңгән ай иң хәерле ай булды. Коръән иңгән төн иң хәерле төн. Һәм Коръән иңгән җирләр иң изге, иң бәрәкәтле, иң хәерле җирләр булдылар. Аллаһ Тәгалә җир өстенә җибәргән һәрбер пәйгамбәренә аның пәйгамбәрлеген дәлилләү өчен ниндидер мөгъҗиза бирде. Мөгъҗиза сүзе, аны без чудо дип тәрҗемә итсәк тә, аның тамыры гаҗизлеккә кайта. Гаҗизлек, ягъни көчсезлек. Син бер нәрсә эшли алмыйсың. Олы кешене, картайган кешене гаҗиз диләр. Мөгъҗиза ул шундый бер сыйфат. Ул шундый бер гамәл, башкалар бу гамәл каршында бөтенесе дә гаҗиз. Беркем дә моны кабатлый алмый. Беркем дә бу мөгъҗизаны бүтән эшли алмый. Шуңа күрә һәрбер пәйгамбәр үзенең пәйгамбәрлеген дәлилләү өчен мөгъҗиза белән килде. Һәм шушы мөгъҗизаларын күрсәтеп, кешеләргә үзенең пәйгамбәрлекләрен исбатладылар. Ләкин кайсы гына пәйгамбәр нинди генә зур мөгъҗизалар белән килсәләр дә, алар бу дөньядан киткәндә ул мөгъҗизаларын үзләре белән алып киттеләр. Мусаның да таягы чыннан да йыланга әйләнеп, дистәләрчә, йөзләрчә сихерчеләр сәҗдәгә төштеләр. Бу Аллаһның бөек мөгъҗизасы икәнен күреп. Ләкин Муса китте, аның таягы калмады. Юк бүген җирдә таяк, ул таякны атсаң, ул йыланга әйләнмәй берсе дә. Гайса галәйһиссәламның да без таныйбыз. Кулы белән сыпырып, Аллаһның шифасы белән күрмәгәнне күзле итте, ишетмәгән ишетә башлады, тәне бозылганның тәне төзәлде, аягы йөрмәгәннең аягы китте, ләкин Аллаһ Гайсаны алды, аның мөгъҗизасы да китте. Ләкин соңгы пәйгамбәр, Аллаһ аны үз хузурына алса да, аның пәйгамбәрлеге калды. Һәм сөйкле пәйгамбәребез алып килгән иң зур мөгъҗиза, Аллаһның китабы Коръән, ул безнең кулыбызда калды. Һәм ул ничек мөгъҗиза булган, ул хәзердә шулай мөгъҗиза булуын дәвам итә. Һәм әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субханаһу ва тәгалә инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун диде. Аллаһ Тәгалә әйтте, без Коръәнне иңдердек һәм без аны саклыйбыз диде. Күпме кешеләр Коръәнне үзгәртергә теләделәр. Коръәнне әйтерсең лә камилләштерергә теләделәр. Кыскартырга теләүчеләр дә булды, ләкин Аллаһ берәүгә дә бирмәде. 1000 ел үтсә дә Коръәннең һәр хәрефе, һәр ноктасын Раббым Аллаһ үзе саклап килде һәм ул үзе аны саклыйдыр. Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, Аллаһ Тәгалә үзенең мөгъҗизаларын бирмәгән бер генә пәйгамбәр дә юк. Кешеләр шул мөгъҗизаларны күреп иман китерделәр. Аллаһның миңа биргән мөгъҗизасы Коръән булды. Кыямәт көнендә пәйгамбәрләрдән иң күпләрне ияртүче мин булырмын дип өметләнәм диде. Шуңа күрә пәйгамбәрбез китте, ләкин аның мөгъҗизасы калды. Һәм шушы мөгъҗиза хамман яңа калебләрне яулый. Каралган күңелләрне агарта, каткан бәгырьләрне җибетәдер. Раббыбыз Аллаһка 1000 шөкерләребез булсын. Ул рәхимле, шушы мөгъҗизасын ул безгә дә саклады. Безгә әлеге китапны кулыбызга алып, аны укырга өйрәнергә, аның аятларын, сүрәләрен укып хузурланырга мөмкинлек бирде. Аллаһның китабын уку, аның аятлары хакында уйлану, фикер йөртү, адәмнәрне туры юлдан алып бара торган иң ныклы аркан, иң таянычлы нигез булып тора. Ата-ана кечкенә баласы аякка басканда иң беренче ике кулыннан тотып йөртә. Шулай чөнки баланы әле ул загыйф. Аның аяклары загыйф, аны ике кулыннан тотып йөртергә кирәк. Әз генә аяклары ныгыгач бер кулын җибәрә. Ләкин кай вакыт бала үсеп җитсә дә без һаман
Әти, әни нишлейбез? Қолыннан жибәрмейбез. Бигрәк тә карап торабыз, пешеходный переходлар аша чыкканда, светофорлар аша чыкканда, әниләр, әтиләр балаларын ныклап тоталар. Икесен дә тоталар, шулай бит. Шулай итеп без тормыш буйлап балаларыбызны җитәкләп йөртәбез. Әгәр дә су җыелып торса, үзебезгә тартып суга кермәсен дибез. Чыкыр булса, чыкырдан тартып китерәбез. Каядыр ашыктырабыз, юл аша чыкканда чаптырабыз, каядыр туктатабыз. Менә шулай итеп әти, әни үзенең баласын ничә яшькә кадәр җитәкләп йөртә. Әле өйләндергәч, кызын кияүгә биргәч тә җитәкләп йөрмәсә дә насихатын бирә, киңәшен бирә, ялгышса төзәтә, дугасын кыла, шулай бит. Хәтта без күрәбез, хайваннарда да шулай. Балаларын ияртеп, филләр дә борыннары белән кичкенә филләр аналарының койрыкларына ябышып йөриләр. Аллаһының баласы юк. Ләкин Аллаһның кылларына булган рәхмәте ананың баласына булган рәхмәтеннән өстендер. Аллаһ субханаху ва тәгалә дә безне җитәкләп йөртә тормыш юлыннан. Монда чыкыр төшмәде. Монда тизрәк барды. Монда әкренәйде. Монда бу якка борылды, монда ул якка борылмады. Монда туктап торды. Монда дәшмәде. Булай бул, әмма булай булмады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу хадисне Абу Шурайх тапшыра. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбез үзенең сахабалары янына чыга һәм әйтә: "Сөенегез ди. Сез Аллаһыдан башка хак илаһ юк, һәм мин Аллаһының илчесе дип шаһадат китерәсезме?" ди. Шуннан соң сахабалар: "Әйе, я Расулуллаһ, шаһадат китерәбез ди. Аллаһтан башка илаһ юк һәм син Аллаһның илчесе ди." Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Дөреслектә бу Коръан ди. Ул аркан ди. Веревка ди, аркан ди, бау ди. Аның бер тарафы, бер ягы бауның Аллаһ кулында ди. Икенчесе сезнең кулыгызда ди." Ягъни Коръан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям чагыштыра бау белән. Шушы бауның бер ягы Аллаһ кулында ди. Тарафуху биядиллаһи ва тарафуху биайдикум ди. Бауның бер башы Аллаһ кулында, икенчесе сезнең кулыгызда ди. Шуңа күрә нәрсә ди? Тотыныгыз шушы бауга ди. Тотыныгыз ныклап ди. Аңа тотынсагыз, бер кашанда адашмассыз һәм бер кашанда һәлак булмассыз ди. Бу хадис Табарани риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, ни өчен кирәк Коръан? Коръан белән Аллаһ безне үзенең рәхмәтенә, үзенең җәннәтенә җитәкләп алып кайта. Коръан безгә туры юл, адашмас өчен, саташмас өчен, Аллаһыдан башка затларны үзебезгә илаһ итеп, шуларга гыйбадат кылып, ширк гынахларына, башка харамнарга чумып, хәлак булмас өчен, җәһәннәмгә төшмәс өчен Аллаһ безгә илчеләр җибәрде. Шул илчеләр аша шушы китапларны ирештерде һәм менә шушы бауның бер башына тотынып, безгә мөмкинлек бирде Аллаһының рәхмәтенә, җәннәтенә кайтырга. Раббыбыз Аллаһ безгә үзенең китабын укырга, аның эчтәлегенә төшенергә, аятлары хакында уйланырга әмер итте. Аллаһ безгә Коръан укыгыз гына димәде. Аллаһ безгә ассызыклап Коръанны укыгыз һәм аның мәгънәләре хакында уйланыгыз диде. Уйланыгыз, фикерләгез диде, акылыгызга салыгыз диде. Телегезне генә селкетеп, хәрефләрен генә әйтегез димәде. Ниса сүрәсенең 82-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Афала ятадаббарунал Кур'ан" ди. Әллә алар ди Коръан турында уйланмыйлармы ди? Неужели они не размышляют над Кораном ди? Аллаһ Тәгалә неужели не читают кына дими? Неужели они не размышляют ди? Әллә алар уйламыйлармы ди? "Валау кана мин инди гайри Аллаһи лаваджаду фиһи ихтилафан кафира" Әгәр дә Коръан ди Аллаһыдан башка заттан килгән булса ди, кешеләр ул Коръанда бик күп хаталар, каршылыклар, бер-берсенә каршы килгән нәрсәләр табырлар иде ди. Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе. Һәм ул сөйкле пәйгамбәребезгә бербезнеке белән дә чагыштырылмаган, чагыштырып булмый торган хәтер бирде.
зиһен бирде, акыл бирде. Иң акыллы кеше ул. Ләкин пәйгамбәребезгә укырга, язарга өйрәтмәде. Өйрәтмәде. Ул ишекне япты. Ни өчен? Соңыннан ул килеп, югары дәрәҗәдә әдәби, гарәп телендә, шигъри юллар белән Коръән сүрәләрен укый башлагач, гарәпләр, бу бит шагыйрь, бу бит безнең арабызда иң сәләтле шагыйрь дип әйтмәсеннәр өчен, ул аңа язарга, укырга, язарга өйрәтмәде. Ләкин бер көнне Аллаһның илчесе чыкты да, иң югары дәрәҗәдәге гарәп телендә, иң матур, иң күркәм сүзләрне кулланып, сөйкле пәйгамбәребез Коръән укый башлады. Аят. Коръән бит ул күпләр, кайбер кешеләр уйлаган кебек, Фатихадан башлап Нәскә кадәр иңмәде. Төрле аятлар, төрле сүрәләр, иң беренче бу сүрә, аннан бу сүрә, аннан бу аят килде. Кемдер килеп сорау бирде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә аят инде, ул җавап бирде. 23 ел эчендә ничә мең аят монда инде, бөтенесе урнашты, бөтенесе үз урынын тапты. Бернинди каршылык юк. Бер-берсенә каршы килгән нәрсә юк, бернинди хата юк. Кеше башы 23 ел эчендә моны сыйдыра алмас иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әгәр дә Коръәнне кеше язган булса, ул саташы бетәр иде. Ул буталы бетәр иде. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер кашан буталмады. Ул шыкты, укыды, сахабалар язды. Шыкты, укыды, сахабалар язды. Бер каршылык. Шуңа күрә Пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Алар Коръән турында уйламыйлармы диде. Әгәр дә Коръән башка бер Аллаһыдан иңмәгән булса, аны ниндидер мәхлук язган булса, бик күп каршылыклар табырлар иде диде. Мухаммад сүрәсе 24-нче аят. Афала ятадаббарунал Коръән ам ала кулубин aqfaluha. Әллә алар Коръән турында уйланмыйлармы ди? Әллә аларның йөрәкләрендә бикләрме ди? Аларның йөрәкләрендә йозаклармы ди? Йөрәкләре ябылганмы әллә ди? Нигә алар Коръән турында уйланмыйлар ди? Шу хәтта Сад сүрәсендә 29-нчы аятта Аллаһ безгә Коръәнне уйлану, фикерләү өчен генә бирдем дип әйтә. Китабун анзалнаху илейка. Бу китапты без аны сиңа индердек ди. Мубаракун. Бу мубарак китап. Бу китапта бик күп бәрәкәт бар. Лиядаббару аятихи. Хәтта кешеләр шуның аятлары хакында уйлансыннар өчен ди. Аллаһ индердек бу китапны, бу бәрәкәтле китапны ди. Кешеләр буның аятларын укып уйлансыннар өчен ди. Ва лиятазаккару улул албаб. Һәм акыл, аң ияләре аңнарына килсеннәр. Үзләренең зиһеннәренә килсеннәр өчен иңдердек ди. Шуңа күрә җәмәгать, Коръәннең төп мәгънәсе без Коръәндә ишетергә тиеш. Нәрсә безгә Аллаһ әйтергә тели? Нәрсәдән ул безне туктатырга тели? Кая чокыр? Кая баланы йөрткән кебек? Кая светофор? Кая пешеходный? Кая кызыл? Кая яш? Аллаһ безне Коръән белән йөртә. Аның өчен без аятның хәрефләрен генә түгел, аның эчтәлеген өйрәнергә тиешбез. Дөнья куып, күңелләребез кирләнә, бәгырьләребез ката, ләкин иман иясе кулына Коръән алып, аның аятларын укый, аның мәгънәләре хакында уйлана, моның белән кирләнгән күңелләр агара, каткан калебләр йомшара. Әнфәл сүрәсенең 2-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаһу ваҗилат кулубухум." Дөреслекдә мөэминнәр ди, бар тик шулар ди. Әгәр дә аларга Аллаһ Тәгалә искә төшерелсә ди, әгәр Аллаһны ишетсәләр, Аллаһны искә төшерсәләр, йөрәкләре тетрәнә ди. Йөрәкләре тетрәнә ди. Ва иза тулият алейхим аятуху. Әгәр дә аларга Аллаһның аятлары укылса, Коръән аятлары укылса, задатхум имана. Аларның йөрәкләре, аларның Аллаһыга булган мәхәббәтләре, Аллаһыга булган тақвалыклары арта ди. Арта ди. Йөрәкләре тетрәнә, иманнары арта. Ва ала раббихим ятаваккалун. Һәм алар үзләренең Раббыларына таяналар, үзләренең Раббыларына тәвәккәл кылалар ди. Калебләр табибы исемен алган Имам Ибн Ал-Кайим үзенең Бәхет йортының ачкычы дигән аның китабы бар. Мифтах Дарус Саада. Бәхет йортының ачкычы дигән китабында шундый сүзләр язган. Кешенең калебе өчен
Коръәнне, аның аятлары хакында уйланып, фикерләп укудан да файдалырак нәрсә юк ди. Кешенең йөрәгенә, күңеленә, иманына иң нык тәэсир итә торган әйбер, Ибн Кайым әйтте, Коръән аятларын уйланып уку ди. Аят артыннан аят түгел. Тизрәк бер сүрәне бетердем, икенче сүрәгә күчтем, 3нче җүзне укыдым, тизрәк 4нче җүзгә күчтем. Юк. Аллаһның аятларын уйланып, фикерләп уку ди. Моннан да файдалы нәрсә юк ди. Әгәр кешеләр Коръәннең эчтәлегенә төшенеп укуның никадәр файдалы икәнен аңласалар ди, бөтен эшләрен ташлап, шуның белән шөгыльләнерләр иде ди. Әгәр күңел шифасы өчен кирәкле бер аятны очратсалар ди, ул аятны 100 мәртәбә укырлар иде ди, яки төне буена сузарлар иде ди. Бер аят. Аның йөрәгенә шул кадәр тәэсир итте, ул бу аятны башкаларын онытып 100 мәртәбә шушы аятны гына укып утыра. Ни өчен? Чөнки ул аят аның йөрәгенә үтә. Аның җилегенә үтә. Хәтта төне буе бер аят укып, нәрсә? Бөтен төнен үткәрер иде ди. Кемдер чыгып, мин бүген төне буе Коръән укыдым, ярты Коръәнне укып чыктым дип әйтергә мөмкин. Ул әйтә, юк, мин төне буе бер аятны укыдым ди. Шуңа күрә булды галимнәр төне буе Ихлас сүрәсен укыдылар. Чөнки Ихлас сүрәсе йөрәкләренә үтеп керде. Шуңа күрә йөрәгенә файданы белсә ди, Имам Ибн Кайым әйтә, бер аятны 100 мәртәбә кабатларлар яки төне буе кабатларлар иде ди. Бер аятны фикерләп, бер аят хакында фикерләп, аңлап уку, аңламыйча бөтен Коръәнне укып чыгудан хәерлерәк ди. Кемдер бөтен Коръәнне укып чыкты. Аллаһ биргән осталыгын, зиһенен укып чыкты, әмма йөрәге тетрәнмәде. Шуңа күрә бер аятны укып, шуның хакында уйлану, тетрәнү, фикерләү, тормышыңны күз алдына китереп, шушы аят белән тәңгәл китерү хәерлерәк, аңламыйча, белмичә бөтен Коръәнне укып чыгудан ди. Калбне иманга якынайту, Коръәннең тәмен тоту өчен бу хәерлерәк, файдалырак ди. Аллаһның китабын укыганда үзегезнең күңел халәтегезгә игътибар итегез, кардәшләрем. Син Коръән аятын укыйсың, Аллаһның кәләме бу. Моны кеше дә язмады. Моны пәйгамбәрдән дә үлеп чыгармады. Бу Аллаһның кәләме. Иң бийек, иң хәерле сүзләр. Ләкин авызың шушы хәрефләрне әйткәндә, телең шул хәрефләрне әйткәндә, бугазың шул сүзләрне чыгарганда, йөрәгең ни хәлдә? Калбләрегез тетрәнәме, юкмы? Аятларның тәэсире йөрәгегездә сизеләме, юкмы? Юк икән, бугаз укуыннан тукталып, кулыгызга бәлки Коръән тәфсирен алыргадыр. Һәм телләрегез белән укыган аятларыгызның ишенә кирип, бәлки күңел тетрәнүләрен тирәнрәктән эзләп караргадыр. Хәтта бер елны без бит инде күбрәк Рамазанда укыйбыз Коръәнне. Һәм бигрәк тә соңгы 10 көндә куа башлыйбыз, чөнки укып бетерергә кирәк. Бер елны ихтикаф көннәре җитте, вакыт күбрәк, тизрәк җүзләрне куам, хәерче үзен мактарды, мин үземне хурлыйм. Бер аят, икенче аят, бер сүрә, бер җүз битте, икенче җүз битте, шуннан карыйм, туктале, синең йөрәгең каясың? Тел укый, йөрәкнең тәэсире юк. Шуннан соң мусхафны куйдым да, мәчет буйлап эзләп киттем тәфсирләр. Алып килдем, 1, 2, 3 тәфсир ачтым да, кая калдым бер сүрәне туктадым да, көне буе бер сүрә укыдым. Көне буе бер сүрә. Шул кадәр йөрәк хәрәкәтләнә башлады. Ничә җүз укып, йөрәк хәрәкәтләнмәгән иде. Әмма ләкин ничәдер аятны укып, шуларны күз алдына китереп, тормышны китереп, гаиләләрне искә төшереп, уйланып утыру йөрәккә күпкә зуррак тәэсир бирде. Шуңа күрә җәмәгать безгә әле Коръәнне укырга, дөрес итеп укырга өйрәнергә кирәк. Коръәнне дөрес итеп уку ул тәҗвид кагыйдәсе генә түгел. Ул Коръәннең хәрефләрен дөрес әйтү генә түгел. Хасан аль-Басри рахимахуллаһ аның сүзләре белән хутбамны тәмамлыйсым килә. Ул үз заманында, уйлап карагыз, Хасан аль-Басри иң зур галим табигиннардан булды. Ул сахабалардан гыйлем алган буынны күрде. Сахабаларны күрде. Һәм сахабалардан соң ничек кешеләрнең үзгәрүен күрде. Һәм ул үз заманында күп итеп Коръән укучы кайбер кешеләрне сифатлап шундый сүзләр әйткән. Валлаһи дигән, Коръән уку, аның хәрефләрен ятлап, Коръән куйган шикләрне бузудан гыйбарәт түгел дигән. Әгәр дә берәрсе Коръән уку ул шул дип уйлый икән дә, юк ди. Әгәр дә кеше Коръәнне хәрефләрен ятлап,
әмма Коръән куйган шикләрне боза икән, бу Коръән уку түгел ди. Кайбер Коръән укучылар ди, мин Коръәнне укыдым, бер генә хәрефендә төшереп калдырмадым дип әйтәләр ди. Валлаһи, ул Коръәнне бөтенләй төшереп калдырды ди. Хәрефләре калмады, әмма тормышында Коръән калмады. Тормышында да калмады. Чөнки Коръән аның халкында да күренми, гамәлендә дә юк ди. Син Коръән укыйсың. Кайсы синең Коръәнең? Әхлагыңда, үзеңне тотышыңда, башкаларга булган мөнәсәбәтеңдә һәм кыла торган эшләреңдә. Кайбер Коръән укучылар әйтәләр ди, мин бер сулышта бер сүрәне укып чыга алам ди. Бер сулышта бер тапкыр аламда бөтен Коръәнне бер сүрәне укып чыга алам ди. Монда инде кыскарак сүрәләр турында сүз барадыр. Валлаһи, алар Коръән укучылар түгел ди. Алар галимнәр дә, хикмәт ияләре дә, тақва бәндәләр дә түгел ди. Әгәр Коръән укучы карилар шулар кебек булсалар ди, эй Раббым, кешеләр арасында андый кебекләр, алар кебекләрне арттырмасаң иде дип, ул дуа кылып куйды. Менә шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның китабы Коръән, ул безгә шул аятларны укып, шул аятларда Аллаһның безгә булган мөрәҗәгатен ишетеп, шуларны йөрәгебезгә, зиһенебезгә салып, тормышыбызны шушы Коръән аятлары белән алып бару өчен килде. Һәм Коръәннең максаты да шундадыр. Ни өчен бүген Коръән укучылар күп булса да, ләкин Коръәннең безгә тәэсире юк. Чөнки без Аллаһның китабы Коръәнне фақат хәреф кабатлауга гына әйләндердек. Әгәр дә Коръәнне ачып өскә карасак, беренче аят безнең максатыбыз ахыр аятына җиткерү һәм киләсе биткә күчү. Сахабалар бер кашан да алай карамады. Шуңа күрә Коръәнне тормышыбызның нәрсә хидаяты итсәк иде. Коръәнгә таянып, менә шушы бау белән барсак иде һәм күп вакытыбызны Коръәнгә тагын да күбрәк вакытыбызны биреп, Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең аятлары хакында уйланып тормышларыбызны төзәтергә Раббым насыйп итсә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Коръән ул дәлил диде, яки синең өчен, яки сиңа каршы диде. Шуңа күрә кыямәттә кемдер Коръән кемнедер җитәкләп җәннәткә алып керсә, кемнедер төртеп тибеп утка да кертергә мөмкин. Аллаһ сакласын. Баракаллаһу лана ва лакум фил Коръәнил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.